అందరికీ దేవి నవరాత్రుల శుభాకాంక్షలు and today we are all excited. Gauri, please say hi to our audience. Hi, welcome back to Anasuya Garu's channel. And today we are doing our Third look? Third look. Yes. So already then how she's styling me anadi na రోజులో I'm very excited, so I'm not going to reveal it much. టాప్ అయితే మీరు కొంచెం చూస్తున్నారు, బట్ ఇట్ స్టైల్ సో డిఫరెంట్లీ కింద ది ఎంటైర్ అటైర్. బట్ బిఫోర్ దట్ ఈరోజు కొంచెం డిఫరెంట్గా మీకు ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండాలి, ప్రతిసారి మిమ్మల్ని సర్ప్రైజ్ చేయాలి, మీ గెసెస్ని మీ ఏమంటారు వాటిని అజంప్షన్స్ని కొంచెం హట్కే ఉండాలి కాబట్టి ఈ రకంగా ఆల్రెడీ వేసుకుని కూర్చుని ఈరోజు సగం మేకప్ కూడా అయిపోయింది. బికాజ్ గౌరీ ఈస్ గోయింగ్ టు డూ అ డిఫరెంట్ హెయిర్ and style me accordingly also iroju. Yes. I am quite excited to go about it. What we did is base eseskuni we are doing smoky eyes today kada. Yes, okay, some gray purplish gray because they are amazing colors ee top meeda kuda. Will you talk about it or once everything is ready? Done we'll talk about it. Okay, by the way andaru staying safe no, and thank you for tagging us. It's so exciting and maaku inka baga cheyalani ane oka push labhistundi. Thank you, let it keep pouring in. But appude ayipotunnattu nenu build up istunanu kani let's get to work. Yes. How are you enjoying our look? I'm quite excited to complete all 9 looks because there are much more. ఇంకా ఎన్ని చూపించాలి ఇది చేసేస్తున్నాం కాబట్టి నెక్స్ట్ లుక్ ఎంత బెటర్గా చేయొచ్చు అనే దాని మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ వెళ్తుంది. సో దే కమింగ్ అవుట్ రియలీ వెల్, బట్ వెరీ ఈజీ బట్ నీకు చాలా ఛాలెంజింగ్ కదా. యా, బికాజ్ గత 4 సంవత్సరాల నుంచి మనం రిపీట్ చేయకుండా చాలా స్టైల్స్ ట్రై చేసాం కదా. దిస్ హోల్ స్టిగ్మా అరౌండ్ వి షుడ్ నాట్ మనం రిపీట్ చేయకూడదు. అఫ్ కోర్స్ మన ఇద్దరు మాట్లాడుకునేటప్పుడు కూడా స్టైల్స్ రిపీట్ అవ్వద్దు అనుకుంటాం, కానీ బట్టలు రిపీట్ అనేది చాలా సార్లు మనం మన చీరల్ని స్కర్ట్స్ చేసుకున్నాము, హాఫ్ సారీస్ చేసుకున్నాము. ఐ రియలీ ఎంజాయ్ స్టైలింగ్ లో కూడా యూజింగ్ లాట్ ఆఫ్ యూజ్డ్ క్లోత్స్ ఆల్సో. సో డూ యూ వాంట్ టు క్లియర్ ద ఫాగ్, క్లియర్ ది ఎయిర్? ద స్టిగ్మా ఫ్యాషన్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ spending as much as spend thrifting and you can happily thrift shop basically happy ga, because it's never about brand any day. It's about how well you're styling and yes, purple. So how well you're styling them and carrying them. So because we always use very local fabrics for all the styles, even for your award functions, appearances, all also we use lot of local fabrics. So but still they look very award friendly. Oh, so they're very, I love very rich fabrics. They look very nice. So I think you have to have a skill in your hand to turn any fabric into very very nice and appropriate dress for every event or something like that. So it's never about very expensive clothes or fabric. It's always about the skill of turning very simple white fabric into very beautiful and colorful. Absolutely agree. Dress. Yeah, of course, so beauty దానికి ఉన్నా కూడా. Correct. So maybe sometimes you can try, but not every time you can buy very expensive clothes. So you just have to. It is not worth spending so much. నాకు చాలా సార్లు ఇప్పుడు అనిపించింది, బికాజ్ ఇనిషియల్గా నేను ఇండస్ట్రీకి అడుగుపెట్టినప్పుడు కూడా నేను ఐ గాట్ క్యారీడ్ అవే విత్ oh my god, that red carpet, trying very big designers is the only. I cheated your lips today. Yeah, very pretty. Makeup came out really well. Yeah, thank you. Thank you for teaching me, being a good guide. I am so excited to get accessorized for this lovely dress. Ready to see my look? Day 3 look of Navaratri. Okay,
so now I'm going to play this never have I ever. I So I actually- have 2 cards. Take ఈ రెండు తీసుకోండి, నేను క్వశ్చన్స్ రాసుకున్నాను. సో మీరు ఎవరినైనా చీట్ చేశారా? ఫ్యామిలీ కానీ, ఫ్రెండ్స్ కానీ, వర్క్ కానీ, కొలీగ్స్ కానీ? నో, లైక్ కావాలని ఇంటెన్షనల్గా చేయలేదు, బట్ నాకు సెల్ఫ్ గిల్ట్ ఉంటుంది. ఆ రకంగా చీటింగ్ అయితే నో 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 యా నెవర్. అండ్ యూ? నేను పార్టీస్కి వెళ్ళను, మీకు తెలుసు కాబట్టి ఎవ్రీ టైం చిన్న చిన్నవి పార్టీస్కి రాను అనుకోండి, అప్పుడు ఒంట్లో బాగాలేదు, మైగ్రేన్ అలా అలాంటి చిన్న చిన్న. సో ఆర్ యూ నాట్ యాజ్ ఎ కిడ్? సో టీచర్స్ దగ్గర ఎప్పుడైనా పనిష్మెంట్ తీసుకోవటం, లెక్చరర్స్ దగ్గర అలా? ఐ హ్యావ్ ఎలా హౌస్? ఐ హ్యావ్ బీన్ అ నటోరియస్ కిడ్, ఎస్పెషలీ స్కూల్లో కంటే ఇంట్లో ఎక్కువగా. నేను ఎల్డెస్ట్ డాటర్ కాబట్టి, అంటే అక్కని కాబట్టి బాగా ర్యాగింగ్ ఇంట్లోనే. అండ్ కంప్లీట్ ఆపోజిట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు స్కూల్ అండ్ కాలేజ్. చాలా టిమిడ్ ఉండేదాన్ని, బిక్కుమంటూ. పొడుగున్నాను కాబట్టి కనిపించేసేదాన్ని, లేకపోతే అసలు గుంపులో టైప్స్. ఐఎమ్ అన్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఆపోజిట్ ఆఫ్ వాట్ ఐ యామ్ టుడే. ఐ లైక్ యాజ్ అ చైల్డ్ at school, as a student, as a child, ఇంట్లో నా ప్రతాపం అంతా. ఏదైనా ఇన్సిడెంట్ ఏమైనా ఉందా? సో ఈ పర్టికులర్ ఇన్సిడెంట్కి మీరు గుర్తుండిపోయి? మెనీ టక్మని చెప్పలేను నేను. మోస్ట్ అంటే నేను బాగా తిండిపోతుంది. సో మై మమ్ హ్యాస్ బీన్ అ బ్లడ్ ప్రెషర్ పేషెంట్. సో లో బీపీ కాబట్టి కంపల్సరీ ఇంట్లో చిరుతిళ్ళు బాగా ఉండేవన్నమాట. సో అమ్మ కోసం తెచ్చినవన్నీ మాయమైపోయాయి ఇన్ 2 days. నోబడీ నోస్ యెట్. నేను ఏం చేసేదానంటే వెరీ వెరీ స్లైమీ థింగ్. ఐ యూస్ టు గ్రాబ్ ఇట్ వెన్ నోబడీ వాజ్ సీయింగ్, గో ఇన్ టు ద వాష్రూమ్ అండ్ ఈట్. ఇట్ ఈస్ వెరీ డర్టీ. స్ట్రిక్ట్ నో, బట్ యాజ్ అ చైల్డ్ ఇది పాస్ట్, ఐ కాంట్ అండూ ఇట్ కాబట్టి. అండ్ ఇట్స్ యువర్ టర్న్ నౌ. ఐఎమ్ వెరీ నాటీ? వెరీ. స్కూల్లో అయితే ఎవ్రీ టైమ్స్, ఇంజనీరింగ్ వరకు కూడా ఆల్మోస్ట్ అంతే. సో ఇంటర్లో అయితే ఇట్స్ లైక్ రోల్ కాల్ అండ్ దెన్ జస్ట్ గో అవుట్, దెన్ ఓన్లీ ఐ విల్ స్టార్ట్ క్లాసెస్ అని ఒక 3 of our friends. So they used to call mine is 54, one is 51. So roll numbers. Yeah. So ముగ్గురిని కాల్ చేసి మీరు వెళ్ళిపోండి అమ్మ, అప్పుడే నేను క్లాస్ స్టార్ట్ చేసుకుంటాను. సో we used to go out and sit, అమ్మ వెళ్ళిపోమన్నారు. సో we used to play. సో ఎందుకు పంపించేస్తారంటే అలా, సో చాలా బోర్ కొడుతుంది. సమ్ కెమిస్ట్రీ క్లాసు, M1 M2 అని మ్యాథ్స్ క్లాసెస్ ఉంటాయి కదా ఇంజనీరింగ్లో. సో ఐ మీన్ ఇంటర్లో. సో క్లాస్లో కూర్చున్నప్పుడు వీఆర్ ప్లేయింగ్ దిస్ రాముడు సీత ప్లే. సో ఫస్ట్ బెంచ్లో ముగ్గురు, ఫస్ట్ బెంచ్ మళ్ళీ ఫస్ట్ సెకండ్ మేము, మై ఫ్రెండ్స్. సో రాముడు సీత అంటే యూ నో నీడ్ టు జస్ట్ సిట్ టుగెదర్ కదా. సో ఎవరు చిక్స్ వాళ్ళు తీసేసుకుని కూర్చుంటే సీత ఎవరో ఇలా గోకి చెప్పేయడమే. సో ఒకసారి ఏమైంది, అట్లనే వేస్తుంటే సో గేమ్ అయిపోయింది. సో వీఆర్ పాయింట్స్ రాయాలి కదా. సో రాస్తున్నాం. సో ఈ పాయింట్స్ రాసినప్పుడు అవి ఎలా ఉంటాయి, పేరుండి 10, 20 అలా 100 వరకు అలా ఉంటాయి కదా. సో క్లాస్ చెప్తుంటే ఫస్ట్ బెంచ్, నేను సెకండ్ బెంచ్లో ఉన్నా. వెంటనే చూసేసారు సార్. పేపర్ చూసి ఏంటమ్మా గౌరీ, ఏంటమ్మా గౌరీ ఇది అన్నారు. ఈ లోపు దొరికిపోతామని ఆ పేపర్ కిందేసి కాలితే ఇలా వెనక్కి తోసాను. చేసి ఆయన వచ్చేసరికి అక్కడ పేపర్ ఏం లేదు. నేను అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఏదో చూసానే, ఇక్కడ ఏం లేదు. అమ్మ బాబాయ్ మీరు చాలా తెలివైన వాళ్ళు, పేపర్ నేను చూసా, నెంబర్లు ఉన్నాయి, మీ పేర్లు ఉన్నాయి, కానీ ఇప్పుడు పేపర్ ఏది, నేను ఇక్కడ నుంచి 2 అడుగులేసేలో పేపర్ ఏమైపోయింది అని వాజ్ సో అప్సెట్. అండ్ మీరు కొన్ని రోజులు నా క్లాస్కి రావద్దు, మీరు యువర్ చీటింగ్ చేస్తున్నారు క్లాస్లో, సో జస్ట్ గో అవుట్, కొన్ని రోజుల వరకు రావద్దు. సో ఇంకా లైక్ దట్స్ ఓకే, నో ప్రాబ్లం. పొద్దు నుంచి 5 వరకు క్లాసెస్ వింటున్నాం కదా, ఒక క్లాస్ పోతే ఏం పర్లేదు దేవుడా. సో బ్యాచ్ అన్నమాట, అలా తొట్టిగా ఉండేది బ్యాచ్. ఓకే, సో ఇట్స్ యువర్ టర్న్. ఎప్పుడన్నా అక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడికి వెళ్ళి దొంగతనాలు చేసి లాగేసారు? యాక్చువల్లీ రీసెంట్గా గుర్తు తెచ్చుకున్నాను కూడా నేను. రియలీ? షిట్. ఇప్పుడు అంటే చెప్పాలా డీటెయిల్గా? వద్దులే గౌరీ. ఎగ్జిబిషన్స్లో అట్లా బయటలో ఎగ్జిబిషన్ దిస్ ఇస్ స్ట్రిక్ట్లీ లైక్ ప్రీ స్కూల్, అంటే బిఫోర్ హై స్కూల్. ఐ లవ్ మై సిస్టర్స్ అ లాట్. అప్పుడు ఆ టైంలో ఇంకా పిచ్చది అంటే షోరు ఆయు కంటే ముందు నాకు వాళ్ళ పిల్లలాగా. సో ఐ యూస్ టు స్టీల్ ఫర్ దెమ్. నాన్నగారు పాకెట్లోంచి తీసుకుని కొనేయడం. అప్పుడు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ చాక్లెట్స్ ఉండేవి. అయ్యాచి షాప్ కీపర్ అంకుల్ దగ్గర కూడా ఫుల్ అదేంటి అని చూపిస్తాను. అంతే ఏదమ్మా ఏదమ్మా అన్నప్పుడు టింగ్మని మైసూర్ పాకు ఉండేది అనమాట, 1 రూపీకి ఇలా స్క్వేర్లో. అది వేసేవారు బ్యాగ్.
గెట్ టు నో సో మచ్ నౌ చచ్చా బట్ ఓన్లీ దే వాజ్ అ ఫేజ్ అట్లా అంతే. ఆఫ్టర్ దాట్ జ్ఞానోదయాలు మారల్ సైన్స్లు అవన్నీ వచ్చాక బాబోయ్ పాయింట్లు ఉంటాయంట, దేవుడు చిత్రగుప్తుడు అది ఇది అని బో పిచ్చ భయం, నన్ను భయపెట్టచ్చు తెలుసా దేవుడి పేరు చెప్పి బీభత్సంగా. మీకు ఆల్రెడీ ఇష్టం చాలా. సో హలో హలో ఫోర్త్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళాలి. వాట్ డిడ్ యూ? సో యాక్చువల్లీ చేశాను. సో ఎట్లా అంటే షాప్ ఎప్పుడన్నా అంటే పెద్ద అయిన తర్వాత చెప్పుకోవడానికి కొన్ని ఉండాలి కదా, ఇప్పుడు ఇలాంటి క్వశ్చన్లు అడిగితే చెప్పడానికని చేసినాం. యాక్చువల్లీ మిస్చీవియస్గా ఏదన్నా చేయాలి, దొబ్బేస్తే ఎలా ఉంటుందో ఫీల్ అవ్వాలని. సో ఒక అప్పట్లో ఫ్యాన్సీ స్టోర్స్ అనేవారు కదా, ఈ అవును బిందీలు ఇయర్ రింగ్స్ బ్యాంగిల్స్ అలా సేమ్ 10th స్కూల్ ఫ్రెండ్స్ బ్యాచ్ ఉండేది, ప్రతిసారి బ్యాచ్ ఒకటి. సో 6 వెళ్ళిపోయి దిస్ ఇస్ ఆల్ రాజమండ్రియా? దిస్ ఈజ్ ఇన్ Vizag. వైజాగ్ 10th ఆ టైం రాజమండ్రి. సో ఫ్రెండ్స్ 6 వెళ్ళిపోయి ఒక ఫ్రెండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ గౌరీ నీ లైఫ్. నాది హైదరాబాద్ లోనే పుట్టి పెరిగి వర్క్ కూడా ఇక్కడే. అబ్బా అబ్బా. సో అలా పక్కకు మార్చి షాప్ అంకుల్ని పక్కకు తీసుకెళ్ళి అంకుల్ ఇది అది ఏదని అంటే పక్కన బిందీస్ రబ్బర్ బ్యాండ్స్ అని, మళ్ళీ 4 వెళ్తే 4 రబ్బర్ బ్యాండ్ 4 మళ్ళీ కొట్టుకోకూడదు కదా. సో నాకు బింది ఏదంటే మళ్ళీ ఇప్పుడు మనకేదంటే అలా. సో మీకు వచ్చే గాసిప్స్ గురించి రూమర్స్ గురించి ఎక్కువ పట్టించుకుంటారా, లైక్ ఆర్ యువర్ ఎనీ టైమ్ ఇట్లా యాంగ్రీ అయిపోయి? I have once upon a time, ఓకే. not anymore. సో దే నాట్ ఎఫెక్టింగ్ యూ నౌ? No. బేసిక్గా నాకు వచ్చే క్రిటిసిజం ఎలా ఉంటుందంటే ఇదేం డ్రెస్ ఆ డ్రెస్ బాగాలేదు. అఫ్ కోర్స్ మైండ్ విల్ బి దాట్, బట్ ఐ డోంట్ కేర్ బికాస్ ఐ హావ్ డన్ దట్ డ్రెస్ విత్ ఆల్ మై హార్ట్. సో ఐ నెవర్ టేక్ సచ్ క్రిటిసిజం ఆర్ ఎనీథింగ్ బికాస్ ఎవ్రీ వన్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ క్రియేటివిటీ ఉన్నప్పుడు ఒపీనియన్స్ ఉంటాయి. ట్రూ. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మీ కాంటెంపరీస్లో అలా మీకు యూ టేక్ దెమ్ యాజ్ ఎ కాంపిటీషన్, రష్మి కానీ ఆర్ సుమా గారు కానీ అలా? I'll be lying if I say I have not. So I have. కాంపిటీషన్ అంటే ఐ ఫైండ్ నేనే నాకు కాంపిటీషన్ బేసిక్గా, బికాజ్ నాకు టైం ఉన్నప్పుడల్లా నేను నా ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూసుకుంటూ ఉంటాను. యూ హార్డ్లీ విల్ సీ మీ వాచింగ్ సంబడి ఎల్సెస్ థింగ్స్. అందరూ సెల్ఫ్ అబ్సెషన్ అనుకుంటారు, బట్ ఐ లైక్ టు ఇంప్రూవ్ మై సెల్ఫ్. వెన్ యూ సే మై కాంటెంపరీస్, సుమక్క ఇస్ డెఫినెట్లీ నాట్ మై కాంటెంపరీ. షీఈ్ లైక్ షీఈ్ ఎవర్ గ్రీన్, సో షీ క్యాన్ బి అ కాంటెంపరీ ఆల్సో. ఇన్స్పిరేషన్సే ఎక్కువగా ఉంటాయి, ఉన్నా కూడా ఇట్స్ హెల్దీ కాంపిటీషన్ అట్లా. నాట్ లైక్ అమ్మో తను చేసేస్తుంది నేను చేసేయాలి, అలాంటిది నాకు ఎప్పుడూ అవ్వాల. అండ్ వాట్ అబౌట్ యూ? నా సేమ్ విత్ మీ ఆల్సో. ఐ డోంట్ అంటే వీళ్ళు ఆ పని చేస్తున్నారు అలా కాదు, కానీ ఐ రెస్పెక్ట్ మై వర్క్ అండ్ what is the lucky thing about your thing is that your work shows that you really don't follow. I don't follow, but కాకపోతే కొంతమందికి that they are getting better job or they are getting better work అని అట్లాంటి ఫీలింగ్స్ అయితే ఎప్పుడు లేవు. రెస్పెక్ట్ బికాస్ ఎవ్రీ వన్ డిజర్వ్ something and you should believe in your timing. Correct, yeah. So my work, my timing, I have something to do, so unless and I'm doing what I love, I'm very happy. So my celebrity crush ever? Crush ante I have a strong push to work with Vijay Sethupathi garu. I have a person crush, not actor. Definitely ga andariki telusnattu is amazing, but when I met him I instantly fell in love with the personality. He's so down to earth, so chirpy and very real. You can't fool him or edo impress cheddam. You can't fake with that man. And I have a girl crush. She's mouthing everything I am saying. I feel. Correct. But nakantha I'm not that great in presentable vocabulary, but the way she was andar nollu moyinchindi akkada, like I really loved it. A gutsy woman. Yeah. సో ఇప్పుడు విజయ్ సేతుపతి గారి గురించి మాట్లాడాం కాబట్టి, సో హౌ డూ యూ ఫీల్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఆఫరింగ్ అ మూవీ విత్ హిమ్? I actually missed one chance to. Yeah, నాకు చాలా సాడ్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు మెన్షన్ దాట్, బట్ ఇప్పటికీ డైరెక్టర్ గారికి విసిగిస్తూ ఉంటాను నేను. నెక్స్ట్ టైం బికాస్ ఫ్యూ మిడిల్ మెన్ అవ్వలేదు, బట్ లర్నింగ్ ప్రాసెస్ నాకు కూడా సినిమా ఇండస్ట్రీ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అని. బట్ అగైన్ నేను డెస్టినీ మీద బిలీవ్ చేస్తాను కాబట్టి మేబీ ఇట్ వాస్ నాట్ మెంట్ టు బీ మీ. సో నెక్స్ట్ ర్యాండమ్గా ఎవరన్నా అన్నోన్ పర్సన్స్కి అలా మీరు వెళ్ళి ఐ లవ్ యూ అలాంటివి ఏమైనా చెప్పారా? గౌరీ యు నో మీ నెవర్. అంటే ఫ్యాన్స్ కను, బికాజ్ యూ డోంట్ నో దెమ్ రియలీ వెల్ నో. అంటే ఫ్యాన్స్కా అట్లా ఐ లవ్ యూ ఆల్ అన్న లైవ్లో అది చెప్తాం, because we really love atla kaadu. Thank you so much Gauri for doing this for me. It's so cute. It was a very pretty attempt and cheppali eppudu ila question adagaledu.
I'm very So- proud of myself. ఐఎమ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ టూ. సో ఈరోజు థర్డ్ లుక్ ఐఎమ్ క్వైట్ ఎక్సైటెడ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. రేపు ఎలా ఉంటుందో తెలియాలి అని నాకు చాలా కుతూహలంగా ఉంది. మీకు ఉంటుంది కాబట్టి అలా పడుకోండి కాసేపు, ఇది ఇంకోసారి చూడండి. నెక్స్ట్ లుక్తో రేపు చూసేస్తాం మేము మిమ్మల్ని. అంటిల్ దెన్ డో నాట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు గౌరీ నాయుడు and do subscribe to my channel Anasuya Bharadwaj also, and hashtag with your replications and ideas to hashtag stay at home, slay at home. See you. Bye bye. Day 4 today. I'm very excited. Gauri manandar kosam elanti look decide chestundo ani. There are two people in the whole world. ఒకళ్ళు బతకడానికి తింటారు, ఒక బ్యాచ్ తినడానికి బతుకుతారు. నేను బ్యాచ్ 2. చాలా పెద్ద క్వశ్చన్ బ్యాంక్ని నేను అనుమానం ముందు పుట్టి అనసూయ తర్వాత పుట్టిందని కూడా ఇంట్లో అంటారు.